नमस्कार। आज पर्यंत इलेक्शन रे आपण जो मानक कथा शुणुचंती मुख्यतः से माने होचंती नेता अर्थात नेतांक दृष्टिकोण रे आमे इलेक्शन को देखुचे। भारत वर्षर एते बड़ा निर्वाचन चलीची एठी केवल नेता नांती एठी जनता अछंती कवि अछंती साहित्यिक अछंती बुद्धिजीवी अछंती किंतु एमाने केबे सेंटर स्टेज रे नथांती एमानकर कथा कम शुणा जाए नेतांको भाषण बेसी शुणा जाए। अनेक समय रे आपण राजनीति रे कटाक्ष शुणुथिबे ओडिसा रे गोटे पॉपुलर टेलीविजन प्रोग्राम अछि ग्रेट ओडिसा पॉलिटिकल सर्कस सितरे बहु दिन तळे सित होता तार गेस्ट होउथिले से बने गुडे कटाक्ष करूथिले प्रश्न करूथिले। मोर गोटे कथा सित होतांकर मने अछि सित ज्ञान होता जी हम स्टूडियो रे अछंती से कहते सब बड़ लोक व्यंग करा जाए जो माने शक्तिशाली जो मान हाथ में क्षमता अच्छी से माने व्यंग व्यंग करवा जरूरी से कार्टून करवा जरूरी। आज मो सहित सहित ज्ञान होता अच्छा 2024 इलेक्शन को से कौ दृष्टिकोण रे देखुचंती सहित होता आपन को स्वागत करी एवं आपण चिराचरित स्टाइल रे मते टिके कोंतु कविता माध्यम रे ए निर्वाचन को आपण केमती देखुचंती। चमत्कार कवि आपण बहुत भलो भलो कविता लेखंती कटाक्ष करंती। धन्यवाद आगे देखो तो प्रथमे वर्तमान जो राजनीति ना मते गोटे कथा लगे बिरियानी रो बिरी खोजिबा जहा वर्तमान राजनीति रे नीति खोजिबा से ये जो निर्वाचन चलती अनेक समय तो मु द्वंद्व पड़ जाऊँगी जमती बर्तमान समय आसी अपन बाहर को कोठी गले हठात जन को पचारि पारे कौन तरुण को सांगे झीटे जदि थी जे तोर से स्त्री स्त्रीटा मन करतु मन रखी कल्पना कल्पना केमती अच्छी या भितर जे से छाड़ी दे आउ क्या बाहरी जाइए से जानी हेबनी हठात मुझे जड़े देखाला मुझा चिन्ह नाटा कही दल नाटा कहीदेली कहले तुम तो एथर अमुक जितुची सागर दी चार जन थे पूरा रागी गली कारण या भितर से दल बदल साड़ी से मुझे जानी ना प्रथम से बुझे बर्तमान तू कौ दल में अच्छु तापर कथबार्ता हम ना भारी विपद आई ज्ञाटे एमती चली जे गोटे आधुनिक ढग ढमाड़ी लिखी पिता साग बुद्धि बुद्धि ए निर्वाचन बेले नुआ नाटक डियाडे कुदाकुदी ए डियाडे कुदाकुदी नाटकटा एथर एते जबरदस्त हठात जदि जड़े सबुदिन पेपर देखु नथिबो जड़े जदि सब बेले टीवी देखु नथिबो ताहाले कहा संगे कथा हवा भी विपज्जनक कारण काली दल रे जन को गाड़ी दूथला जड़े आज से दल रे से तार विभुरी प्रशंसा करछि और ये माने भी से आए जो बाउंस मूल पाउस आर दल थिले विधा मारुथिला दल को आसिले आउंस विचित्र राजनीति चली और राजनीति चर्चा करने ही इच्छा होनी मत आज्ञा बर्तमान यथासंभव राजनीति दूर रखा निजी चाहूँगी मत बुझार शक्ति बाहर कौन आपको असुविधा होची बुझिबारे ये जो नीति आदर्श कथा कहते से गोटे समस्या आज्ञा क्या पाखे नीतिटा मु खोजुचे जे किए गोटे नीतिवान लोक अच्छी गोटे विचार लोक अच्छी मत कहीं देखा जदि विचार अच्छे काली जहाँ को गाड़ी दौल आज इतने जो आदर कर तो आप बुझुना कि टिकेटा बहुत इम्पोर्टाट आदर्श आउ नीति ये सब इम्पोर्टाट नुहे जी जितबो ताकू टिकेट दब एटा होची पार्टीर धर्म आउ केमिति टिकेट बड़ पार्टी मिली हम जितबार संभावना उज्जवल हम ता होची नेतांकर धर्म तो इतरे कोन भूल रहिला गान हम भूल किछि आगे टिकेट तो गोटे परिवार पार्टी की नहीं जाऊ नांती के मना करछि ए बासी घोड़ा तेल काटी गोटाए दल रे अंकल पसले आर दल गले आंटी एमान को के मना करछि गोटे परिवार जे ये जाउछंती रात्रि बसी के योजना करछंती तू जितले भी हमर लाभ मु जितले भी हमर लाभ गोटे परिवार रो लाभ आमुको भकुआ बनाउछंती आगे आमे तळ तळिया लोक जेते आमे सब भकुआ होछु ताकर तो ऊपर मुंडे सलासूत्रा भी चली क्षमा करिबे से
ମୁଁ ବେଶୀ ତ ରାଜନୀତି ଚର୍ଚ୍ଚା ମ୍ୟାଡ଼ାମ କରିବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଟିକେଟ ଉପରେ କୁହାଯାଏ, ଟିକେଟ ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିଛି, କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ କବିତା ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଅନୁରୋଧ କରାଯାଏ ଆପଣ କେମିତିଆ କବିତା ବୋଲିବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିରେ ଯେହେତୁ ରୁଚି ରଖୁନାହିଁ ବିଶେଷ, ମୁଁ ତା ଉପରେ ବିଶେଷ କବିତା ବି କରୁନାହିଁ। ହୁଁ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳେ ଗୋଟେ ଷଣ୍ଢ ଶୋଇଛି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା, ଗୋଟେ ଷଣ୍ଢ ଶୋଇଥାଏ ଦୀର୍ଘ ଦିନ। ଏ ଷଣ୍ଢ ଗଛଟାକୁ ଜଗିଛି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଜଗିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଡାଳକୁ ଯୋଉ ମାଙ୍କଡ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଫଳ ଖାଉଛନ୍ତି ଡେଇଁ ଡେଇଁକିରି, ଆଉ ଯୋଉ ଚଢେଇ ମାନେ ଉଡିକି ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଫଳ ଖାଉଛନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟରେ କେବେ ଅକସ୍ମାତ ଯଦି ଗୋଟେ ଫଳ ୟା ପାଇଁ ପଡିଗଲା ଭିନ୍ନ କଥା। ଏ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଜଗିକି ବସିଛନ୍ତି ନା ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେଟ ମିଳେ, ଡିଆଁ ଡେଇଁ କରିକି ଯିଏ ଆସିଲା, ଯିଏ ଉଡିକି ଆସିଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହିସାବ ଅଛି। ଆଉ ତାକୁ ବୁଝିବା କଷ୍ଟ, ଆମ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡରେ ସେଗୁଡା ପଶିବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ଏ ନ ଟିକେଟ ପୁରେଇବା ଉପରେ ଭଲ। କିଛି କବିତା ଲେଖିନାହାନ୍ତି ଆପଣ? ଦଳ ଡିଆଁ ଦଳ ଆଉ ଟିକେଟ ଉପରେ ଟିକେଟ ଉପରେ ଯାହା ଲେଖିଥିଲି ମୁଁ ଏଥର ଭୁଲି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛି, କାରଣ ମତେ ଏ ରାଜନୀତି ଚର୍ଚ୍ଚା କଲା ବେଳେ ମତେ ଗାଧେଇବାକୁ ପଡୁଛି। ସତ କହୁଛି, ଆପଣ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ, ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗାଧେଇଲେ ମତେ ଥଣ୍ଡା ଧରେ। ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଥରେ ଗାଧେଇବି। କାହିଁ ଗାଧେଇବେ? ରାଜନୀତି ସେମିତି ହେଇଯାଇଛି, ଗୋଟେ ନିର୍ମଳ ଜଳରେ ଯଦି ଆପଣ ସ୍ନାନ କରିବେ ନା, ତାହେଲେ ଆପଣ ଟିକେ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବେ। ହଁ, ତ ତାଙ୍କ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କବିତା ଲେଖିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ କେନ ବାବୁ? ଏ କବିତା ଲେଖିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ ଆଜ୍ଞା। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୋ ରାଜନୀତି କବିତା ଅନ୍ତତଃ ଲେଖୁନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କ ହୁଁ ଉପରେ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଚାଲିଛି, ଏମାନଙ୍କ ଭାଷଣ ବାଜି, ଏମାନଙ୍କ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆପଣ ଏବେ ଦେଖିବେ, ଯୋଉଦିନ କାଉଣ୍ଟିଂ ହବ ସେଦିନ ଏମାନଙ୍କ ମୁହଁ ବଦଳିଯିବ, ଏମାନଙ୍କ କଥା ବଦଳିଯିବ। ଯୋଉମାନେ ଆଜି ଏଇ କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ହାରି ଯାଉଥିବେ ସେତେବେଳେ ଅଲଗା କଥା, ଯଦି ଜିତିଗଲେ ଅଲଗା କଥା। ଏ କିଚେନା ପାଖରେ ବେଶିନି, ଏ କିଚେନା ପାଖରେ ବେଶିନି, ଆମେ ଜିତିଗଲେ ଜନତାର ଜୟ, ହାରିଲେ ଖରାପ ମେସିନ। ଇରେ ଦୋଷ ହଁ ମୁଁ ଦେଖିଲୁଣି। ଆଉ କାହିଁ ତାଙ୍କ ଆଡେ ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡା କାହିଁକି ଅପଚୟ କରିବା ବୋଲି ମୁଁ ଆଉ ତାକୁ କବିତା ଲେଖୁନି। ଲୋକ ହଁ। ଜାଣିଲେଣି ଏମାନଙ୍କୁ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପଲିଟିକ୍ସ କଣ? ଗୋଟେ କବିତାରେ ରାଜନୀତିକୁ ବୁଝେଇଲେ, ଯୋଉ ଆଦର୍ଶକୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ସେଇଆ ହବା ଦରକାର। ପୁରୁଣା କବିତା ହେଲେ ଚଳିବ। ରାଜନୀତି ମୂଳରୁ କହିଥିଲି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୀତିରେ ନୀତି ଖୋଜିବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମୂର୍ଖାମି କହିଲେ ଭୁଲ ହବ। ଯେମିତି କହୁଥିଲି ବିରିୟାନୀରେ ବିରି ଖୋଜିବା ଯାହା, ବିରିୟାନୀରେ ବିରି ଖୋଜିବା ଯାହା, ଏ ରାଜନୀତିରେ ନୀତି ଖୋଜିବା ସେ। ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଥିଲା, ଗୋଟେ ବିଚାରଧାରା ଥିଲା। ମତେ ତ ଆଉ ବିଚାରଧାରା ବୋଲି କିଛି ଲାଗୁନି। କିଏ କାହା ସହିତ କେତେବେଳେ ମେଣ୍ଟ କରିବାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଯାହାକୁ ସବୁ ବେଳେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲା, ତା ସାଥେ ମେଣ୍ଟର ତ କଳ୍ପନାଟା କରୁଛନ୍ତି। ବିଚାରଧାରାଟା ଆସିଲା କୋଉଠୁ? ମେଣ୍ଟ ହେଲା ନହେଲା ଭାଙ୍ଗିଲା କଣ କଥା ଭିନ୍ନ କଥା। ଏସବୁ ହୁଁ କଥା ଶୁଣିଲା କେମିତି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅପଚୟ କରିକି କବିତା ଲେଖିବା ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଶବ୍ଦକୁ ଅପମାନ କରୁଛୁ ଆମେ ଯଦି ୟାଙ୍କୁ ନେଇକରି କବିତା ଲେଖୁଛୁ। ୟାଙ୍କୁ ଯଦି ନେଇକରି କବିତା ଲେଖୁଛୁ ତାହେଲେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଅପମାନ କରୁଛୁ। ମୋର ତ କାହିଁ ତ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ କୋଉ ଘଟଣାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ଆଉ ତାକୁ ନେଇ ଆପଣ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି ଆ ଭିତରେ? ଆସିଯା ମୋର ଭୋଟର ଭାଇ ଆସିଯା, ଘୋଟି ଆସିଲାଣି ଚାରିଆଡେ ଏବେ ଭୋଟ ବା, ଚାରିଆଡେ ଭୋଟ ବା ଏବେ ମାଡି ଆସିଲାଣି। ତ ଭୋଟର ଭାଇଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକୁଛୁ ଯେ ଏମାନଙ୍କ କଥାକୁ ତମେ ଶୁଣ ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କ ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅ ନାହିଁ। ଏମାନେ କୋଉ ମୋହ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଭାସି ଯାଅ ନାହିଁ। ଏ ଦଳ ସେ ଦଳ ତେଣେ ଚାଲିଛନ୍ତି ପିତି ରଚି, ଗାଁରେ ମନୁଆ ମାଧବ ଦା ମିଛେ କେଞ୍ଚା କେଞ୍ଚି, ଉପରେ ହେଇ ତୁ ନିମିତ ମାତର ସାଜିଥା, ନିମିତ ମାତର କହି କର ମିଙ୍କୁ ଲଢଉଥା। ଆସିଯା ମୋର ଭୋଟର ଭାଇ ଆସିଯା, ଘୋଟି ଆସିଲାଣି ଚାରିଆଡେ ଏବେ ଭୋଟ ବା। ଇଏ ହେଉଛି ଭୋଟ ବା ଚାଲିଛି। ହୁଁ ଆମକୁ ସତର୍କ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ କୌଣସି ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକରି, ମୋହର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ନ ହେଇକରି ଆମେ ଠିକ ଲୋକକୁ ବାଛିକି ଭୋଟ ଦବା। ଠିକ ଲୋକମାନେ କମ୍ପାରେଟିଭଲି ଯିଏ ଭଲ, ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଯିଏ ଭଲ,
ଲାଉ ଚୋର କଖାରୁ ଚୋର ଆଉ କଣ ଚୋର ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରୁ ଲାଉ ଚୋରଟାକୁ ଅନ୍ତତଃ ବାଛିବି ହୁଁ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ ଭଲ। ଭୋଟ ସମୟରେ ବୈଧାନିକ ସତର୍କତା କଣ? ବୈଧାନିକ ସତର୍କତା ଗୋବରବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ ନାହିଁ, ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଭୋଟ ଦେବେ, ଭୟରେ ଭୋଟ ଦେବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିର୍ଭୟ ହେଇକି ଭୋଟ ଦଉ। ଆମେ ଲୋଭ ରହିତ ହେଇକି ଯଦି ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ଦଉଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କଥା ଘଟନ୍ତା ନାହିଁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଜଣେ ନେତା ଯାହାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆପଣ କବିତା ଲେଖିବାକୁ ଭଲ ପାଇବେ, ସେଭଳି ନେତା କିଏ ଯାହାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆପଣ ଗୋଟେ କବିତା ଆପେ ଆପେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରକୁ ଆସି ଯାଇଛି? ଉତ୍କଳର ନେତା ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ଆଜ୍ଞା, ତାଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ଲେଖିଥିଲି। ଭୋଟ ପରେ ପରେ ବୁଢୀ ମାକୁ ଧୀରେ ପଚାରୁଥିଲି ମୁଁ ଦିନେ, କୋଉ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେଲୁ ମା, ଚୁପ କରି କହିଦେ ମୋ କାନେ, ଚୁପ କରି କିଆ ଡଙ୍କା ବଜେଇ କହିବି ମୁହିଁ, ଈଶ୍ୱର ଛଡା ନିଶ୍ଚର ଏଠି ନେତା ବୋଲି ଜଣେ କେହି ତ ନାହିଁ, ତାକୁ ହିଁ ଦେଇଛି ଭୋଟଟା ମୋର କହିବାକୁ କିଆ ମାଡିବ ଡର। ବୁଢୀ ବୟସର ଆଖିକି ମୋହର ହେଉନାହିଁ ଭଲ ଦୃଶ୍ୟମାନ, ତଥାପି ଖୋଜିବ ଠାକୁରର ଚିହ୍ନ କରିଛି ଅମୂଲ୍ୟ ଭୋଟ ଦାନ। ବ୍ୟାଲଟ ପେପର ଭୋଟ ଦେଇଥିଲି। ଭୋଟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବ୍ୟାଲଟ ପେପରରେ ଭଳିକି ତ ଭଳି ଅନେକ ଚିତ୍ର, କାହିଁରେ ବା ଦେବି କାହିଁରେ ନ ଦେବି ସ୍ଥିର ନ ହୋଇଲା ମୋହରି ଚିତ୍ତ। କର କମଳ ହାତ ଆଉ ବନ୍ଧୁ, କର କମଳ ଗଦା ଧନୁତୀର ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ସୁଦର୍ଶନ ଶଙ୍ଖ, କର କମଳ ଗଦା ଧନୁତୀର ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ସୁଦର୍ଶନ, ସବୁ ତ ମୋହର ଆରାଧ୍ୟ ଠାକୁର ନାରାୟଣଙ୍କର ଚିହ୍ନ, ସବୁ ଚିହ୍ନ ତକ ମୋ ଇଷ୍ଟ ଦେବଙ୍କ କାହିଁରେ ନାହିଁ ଅନ୍ତର, ସବୁ ଚିହ୍ନରେ ମାଇଲି ମୋହର କହି ଜୟ ହଉ ଜଗନ୍ନାଥର, ଜୟ ହଉ ଜଗନ୍ନାଥର, ଜୟ ହଉ ଜଗନ୍ନାଥ। ଅବଶ୍ୟ ସେଇଟା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିବିନି ଯେ ଭୋଟଟା ନାକଚ କରିଦେବେ ବୋଲିକି, ସବୁଥିରେ ଭୋଟ ମାରିଦେଲେ ନାକଚ ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ନୋଟାର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ନୋଟାରେ ଦେବା ବି ଭୋଟ ଏକମାତ୍ର ସମାଧାନ ନୁହେଁ। ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଭଲ ନେତାକୁ ବାଛିକି ଭୋଟ ଦବାକୁ ପଡିବ। ଆମ ଭୋଟ ହଉଛି ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ, ଆମେ ତାକୁ ବାଛି ବୁଝି ସୁଝିକି ଭୋଟ ଦବା। ଆଉ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ ଆଉ ନିର୍ବାଚନର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଗୁଡେ ଭୋଜି ଭାତ ହୁଏ, ରାତିରେ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା ହୁଏ, ଅନେକ ଗୁଡିଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଗରୁ ମିଳି ସାରିଥାଏ। ସେ ଭୋଜି ଭାତ ଆଉ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ କିଛି କବିତା ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି କି? ମୁଁ ଯାହା କବିତା ଲେଖିଛି ନା ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ରାଜନୈତିକ କବିତାକୁ ଏଥର ମୁଁ ଭୁଲି ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ମୁଁ ଗଦ୍ୟ ବି ଲେଖୁଛି, ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ଗଦ୍ୟ ବି ଲେଖିଛି। ସବୁ କଥା ତ କବିତାରେ କହି ହବ ନାହିଁ। ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲା ବୋଲି ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ? କିଛି କିଛି କଥା ଅଛି ଯୋଉଥିରୁ ନିର୍ବାଚନ ଜାଣି, ଯୋଉ ବଳ ଯିଏ ହଜି ଯାଇଥିଲେ 5 ବର୍ଷ ହେଲା, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁକୁ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ନା, ଆମେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ। ଯୋଉମାନେ ଆମକୁ ମୁହଁ ଆଡେଇ ଦେଇକିରି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ, ସେମାନେ ଯେବେ ଦେଖିକିରି ଆମକୁ ହସିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ, ଆମକୁ ଜୁହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ, ଆମକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ, ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ନିର୍ବାଚନ। ଯେତେବେଳେ ଗରିବ ଘରର ପଖାଳ ଭାତ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ରୁଚିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ନିର୍ବାଚନ। ଆଉ ନିର୍ବାଚନର 2-4 ଦିନ ଆଗରୁ ବାହାର କବାଟ ମେଲା କରିଦେଇକି ବୟସ୍କ ଲୋକଟା ଘର ଭିତରେ ବସିଥିବା ମୁରବୀ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ନିର୍ବାଚନ ଅତି ନିକଟତର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ନିର୍ବାଚନରେ ଯିଏ ଯେତେ କହିଲେ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ ଅଧିକାର କାମ କରୁଛି ଧନ। ପଇସା ନାହିଁ ତ ଟିକେଟ ନାହିଁ, ଟିକେଟ ବଡ କଥା କି ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ପଇସା। ଏବେ ସେ ଯୋଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହୁଥିଲେ ରାମ ରାବଣ ଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ, ଯେ ରାବଣ ରଥ ବିରଥ ରଘୁବୀରା, ଦେଖେ ବିଭୀଷଣ ଭୟ ଅଧୀରା। ରାମ ଆଉ ରାବଣର ଲଢେଇ ହଉଛି, ଦେଖିକିରି ବିଭୀଷଣ ଡରୁଛି। ବିଭୀଷଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଥ ରଥ ନାହିଁ ତନ ପଦ ତ୍ରାନା, କେହି ବିଧି ଜିତବ ବୀର ବଲବାନା। ହେ ନାଥ, ଆମ ପାଖରେ ରଥ ନାହିଁ କି ତନ ଜୋତା ନାହିଁ, ସାଞ୍ଜୁ ନାହିଁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କେମିତି ଲଢିବୁ? ସେତେବେଳେ ରାମ ତାକୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି ଯେ ପରୋପକାର, ଦୟା ଏସବୁ ହଉଛି ରଜ୍ଜୁ, କିଏ ଚକ, କିଏ କଣ ଧର୍ମମୟ ରଥ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆଜ୍ଞା ତାର ରଥ ନାହିଁ। ସେ ଦଳ ଯେତେ ବଡ ଗାଡିରେ ଆସୁଛି, ଏ ଦଳ ସେତିକି ବଡ ଗାଡିରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ୟା ପଛରେ ଯେତିକି ଲୋକ, ତା ପଛରେ ସେତିକି ଲୋକ। ସେ ରଜ୍ଜୁ ନାହିଁ, ସେ ଧର୍ମମୟ ଚକ ନାହିଁ,
ଯେ ଧର୍ମ ରଥ ଟିକକ ନାହିଁ, ପରୋପକାର ନାହିଁ, ଦୟା ନାହିଁ, କେବଳ କ୍ଷମତା ବଳ, ବାହୁବଳ, ଧନ ବଳ, ଏଇଟା ହିଁ ଚାଲେ। ହଁ ତ କଣ ହେଲେ ଆପଣ କବିତା ଲେଖିବେ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହୀ ହେଇକିରି? କବିତା ଲେଖିବା ପାଇଁ କବିତା ତ ସବୁବେଳେ ଲେଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣ ମୁଁ ଏଥର ନିର୍ବାଚନ କରିବି କବିତା ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ତାର ଭୁଲ ପ୍ରୟୋଗ ନ ହୁଏ। ତ ଆପଣ ଟିକେ ଡରୁଛନ୍ତି କି ଜ୍ଞାନ ବାବୁ କାଳେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ ସେଇଥିପାଇଁ କବିତା ଲେଖିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ? ଡରିବା ଶିଖିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏତେ ଖୋଲାଖୋଲି କରି କହନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ବାଉଁଶ ମୂଳରେ ବାଉଁଶ ଆର ଦଳେ ଥିଲେ ବିଧା ମାରୁଥିଲା ଦଳକୁ ଆସିଲେ ହାଉଁଶ। କୋଉ ଦଳ ନ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ସବୁ ଦଳଙ୍କୁ କହୁଛି। ଡରି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦର ଏଭଳିଆ ଅପପ୍ରୟୋଗ କରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶେଷ ଭରସା ଆସୁନି। କାହା ଉପରେ ଭରସା ଆସୁନି? ଯୋଉଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ବିଚାରଧାରା କାହା ପାଖରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଚାରଧାରା ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କୁ ତ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଲଣ୍ଡା ହେଇକିରି କାହିଁ ଦେଖା ହଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ବାବୁ? ଏ କାରଣ କଣ ଆପଣ ଲଣ୍ଡା ହବାର? ପଛରେ ସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ଅଛି ନା ଆଉ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତା ଭିତରେ ପୁଣି ରାଜନୀତି ଖୋଜିଲେ ଅସୁବିଧା। ରାଜନୀତି ଅନ୍ତତଃ ନାହିଁ, ମତେ କେହି ଧରିକି ଲଣ୍ଡା କରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସମସ୍ତେ ମତେ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରନ୍ତି ଲଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଇକି। ମୁଁ ଆଜନ୍ମ ଲଣ୍ଡା ନଥିଲି। ମୋର ଦିନେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ବାହାର ଥିଲା, ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ। ସବୁ ସମୟର ଖେଳ ବାବା, ସମୟର ଖେଳ। ଦେଖୁଛ ମୋ ଲଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡ ଦିନେ ଭର୍ତ୍ତି ଥିଲା ବାବା, ସମୟର ଖେଳ। ମୁଁ ମତେ ବି ବ୍ୟଙ୍ଗ କରିଥାଏ ଲଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଇ। ଯୋଉମାନେ ଦେଖନ୍ତି ସେମାନେ ବି ବ୍ୟଙ୍ଗ କରିଥାନ୍ତି। ଅସଲ କଥାଟି ହଉଛି ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ହରେଇଥିଲି, ଥରେ ଲଣ୍ଡା ହେଇଥିଲି। ତାପରେ ମୋ ବୋଉକୁ ହରେଇଲି, ବୋଉକୁ ହରେଇଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ଲଣ୍ଡା ହେଲି। ମତେ ଲାଗିଲା ଯେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ଛାତଟି ଚାଲିଯାଇଛି। ମୋ ବୋଉର ସ୍ମୃତିକୁ ସାଉଁଟି ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଲଣ୍ଡା ହେଇଛି ମୋ ଭିତରେ। ଆପଣ ସାରା ଜୀବନ ଏମିତି ଲଣ୍ଡା ହେଇକି ରହିବେ? ହଁ, ଏଇଟା ବୋଉ ତ ମୋ ମୁଣ୍ଡରୁ କେବେ ଚାଲିଯିବନି ନା, ବାପା ତ ମୋ ମୁଣ୍ଡରୁ ଚାଲିଯିବେନି ନା। ମୋ ବୋଉର ସ୍ମୃତିକୁ ନେଇକରି ମୁଁ ରହିବା ପାଇଁ ସବୁଦିନ ବୋଉ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା ଲେଖିବି ନ ଲେଖିବି କେହି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଲଣ୍ଡା ହେବି ଲଣ୍ଡା ହେବି ସେଟା କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କିଏ ଠିଆ ହେବେ ନ ହେବେ ଆମେ ଯେମିତି କିଛି କହିପାରୁନୁ ନା ରାଜନୀତିରେ। ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି, ସେମାନେ ଠିଆ ହେଇପାରିବେ, କୋଉ ଦଳକୁ ବି ଡେଇ ପାରିବେ, ସେମାନେ ଡେଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଇଚ୍ଛା ଆମେ ଲଣ୍ଡା ହେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲଣ୍ଡା ହେଇଛି। ତାହା ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା। ଆପଣ ରାଜନୀତି ମୁଡରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅନ୍ୟ ନୀତିରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଏ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ ହୁଏତ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣି ନ ପାରନ୍ତି କି ମୋ ବୋଉକୁ ସମର୍ପିତ କବିତା। ବୋଉକୁ ଚିଠି ବୋଲି ମୁଁ ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିଥିଲି। କଣ ସେ କବିତା? ବୋଉକୁ ଚିଠି। ବୋଉ, ସୁଦୂର କଟକରୁ ବଡ଼ ନମସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଗାଁରେ ଏକା ଏକା ଥିବୁ, ଏକା ଏକା ରୋଷେଇ କରୁଥିବୁ। ଏକା ଏକା ରୋଷେଇ କଲା ବେଳେ ଆମର ଠୁକୁରୁ ଠୁକୁରୁ ଚାଲି ଦୋରଟି କଥା ତାକୁ ମନେ ପକାଉଥିବୁ। ବାସ୍, ତାକୁ ମନେ ପକାଉଥା। ଏକା ଏକା ରୋଷେଇ କରି ଖା। ତୁ ମା, ତୁ ସର୍ବଂ ସହା। ତୁ ମା, ତୁ ସର୍ବଂ ସହା। ତୁ ମା, ତୁ ସର୍ବଂ ସହା। ଆମେ 7 ଭାଇ 3 ଭଉଣୀ, ABCDEFG। ए रे आनंद होता, बी रे विभवानंद होता, सी रे चिदानंद होता, डी रे देवानंद होता, ई रे एकदानंद होता, एफ रे फणिपत्यानंद होता, जी रे ज्ञानानंद होता। नंद होता दीटा सांगिया काले टांगिया भलिया बाड़िया बाड़ी हेबे। मो नाटा को ज्ञान होता कर देइची। आमे 7 भाई 3 भौणी तो गोटाए माँ। 10-10टा पिला को खाइबा को दबा को समर्थ होउथलु। आमे 10-10टा पिला मिसिकी गोटाए माँ को खाइबा को दबा को समर्थ हेलु ना। जा तू माँ, तू सर्वं सहा। तू माँ, तू सर्वं सहा। तू माँ, तू सर्वं सहा। ଆପଣ ଦୀର୍ଘ କବିତା କଟାକ୍ଷ ବି କରିପାରନ୍ତି ଆଉ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ କବିତା ବି ଲେଖିପାରନ୍ତି, ରାଜନୀତି କରିପାରନ୍ତି, ରାଜନୀତିର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିପାରନ୍ତି,
आउ सामाजिक जीवन रो समस्या को भी कहि पारंती जहा हूँ ये अद्वितीय कलाटी आपण पाखरे अछि केवल आपण कटाक्ष करंती नाही बरं मर्मस्पर्शी कविता भी लिखंती तो ज्ञानबाबू जे अतीतर आपणकर किछि पॉलिटिकल सिचुएशन को लक्ष्य करे जदि किछि कविता मने पडुछि आपणक पाखरु टिके सुनिबा आ कार्यक्रम को शेष करबा जहा जो कविता को आपण बहुत भल पांती मोर जो कविता को भल पाते समस्ते कहीं बकुच कौन नुआ देखुच से केवल पॉलिटिकल लोक व्यंग हो नथिला पॉलिटिकल लोक शेष में विशेष भाव में व्यंग होइछि मो सब बेले निशा खाई टेर ए दुनिया रे बदनाम मोर ढेर मो निशा रे चलीछि टली टली गोटाए गुंठुनी हाथी भली सियाडू आइले जने हाकिम निशा रे थाई भी कली सलाम कहले कौन कि रे चलीछ एमती धीरे धीरे ये चलीबार कौ स्टाइल कहले काई बकुच कौन नुआ देखुच तम ऑफिस रे पूरा याटू धीरे आहुरी धीरे 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 चलुचंती सब फाइल हक कहले हाकिम डरे हाकिम चलले निज बाटरे तापरे आसिले गदी गद्दार होई एकाकार जुगल मूर्ति जंत्री ठिकाना जंत्री कहले ठिकादार को देख निशारे लोकटा झुलुची कहले काई बकुच कौन नुआ देखुच 6 मास आगरु गड़ी थिलो पोलो जाउ न देखिबो पोलोटा केमती हलुची एथरा सेटु हेले पार जंत्री ठिकादार तापरे आसिले डाक्टर कहले आबे हे मधुआ देखि चाहि पिया पी कर कहले काई बकुच कौन नुआ देखुच एठी तमे मशगुल हबा की भूल होय मु निशारे तमे पैसा रे मु निशारे मशगुल तो जानि पारे ना कोउटा रास्ता कोउटा नाली जोथि पाई तमे देउच गाड़ी आ तमे पैसा रे मशगुल तो जानि पारो ना किए आमाशय किए होई जा किए से नर्स किए भंजा डाली गले डाक्टर आसिले मंत्री हो कहले रे मद्यप जदि एमिति निशा सेवन करिबो निश्चय को फुटपाथ की नाली रे पड़ी मरी कहली मैं भी नशे में तुम भी नशे कहले काई बकुच कौन नुआ देखुच मो भी निशारे तमे भी निशारे मु मद निशारे तमे पद निशारे मैं भी नशे में तुम भी नशे में मैं हुस्की के तुम कुर्सी मु भी निशारे तमे भी निशारे मु पद निशारे तमे पद निशारे हे मंत्री बर हे क्षमता धर एते भाषण झाड़ुच मरिबा कथा कहउच बुझिच कि गीता सार जदि न बुझिच बुझ ए मानव शरीर नछ इने मु मरी जीबी तमे मरी जीवो मु मरी जीबी तमे मरी जीवो हेले सुतरी जीबी आ तमे मरी गले पूरा देश पदक सुनो मु मरिबी आ निश्चय मरिबी को फुटपाथ की नाली रे तमे मरिबो अलबत मरिबो हृदरोग कि केउ देश भक्तर गुणी रे केउ देश भक्तर गुणी रे केउ देश भक्तर तो ज्ञानबाबू एमती अनेक गुड़िए मर्मस्पर्शी कविता अच्छी दुखर कथा कविता को चर्चा करने गोटे बड़ क्षेत्र दरकार पॉलिटिकल सटायर होची इलेक्शन प्रोसेस रो आउ गोटे कथा कार्टून आमे देखू आगुरु बड़ बड़ खबर कागज रे आर.के. लक्ष्मण को भली कार्टूनिस्ट थिले जांको शतक बलर प्रधानमंत्री माने देखुथिले एवं फोन मध्य करुथिले आजिकाली राजनैतिक असहिष्णुता पॉलिटिकल इंटॉलरेंस बड़ी बड़ी चली कार्टून करी बहुत बहुत लोग जेल रे अछंती जेल रे थिले मध्य आउ कटाक्ष को अति सहज आउ सरल भाव में निया जाउनी तो आस्ते आस्ते हास्य रसर परिसर टिके संकुचित होला बळी आपण फील करूचंती कि आउ कविता लिखला बळी आपण टिके डरुचंती कि काळे नेता को बाधिबो आउ टिके मो डरू ना है किंतु एभलिया घटना घटिची जे गोटे समय राजनीतिक नेता माने व्यंग को आधार करथिले कारण सेमानकर बुद्धिमत्ता से स्तर रे थी किछि दिन आगर मु गोटे मंच को जाइथिले राजनीतिक जणा नेता जणे सामना धाडी रे बसथिले बाहुबली नेता मु जेते बेले मंच को जाउची सेते बेले से मते कहले एबे जाओ हमको जाके चुन मारिबो डे डे के अपन मु मंच उल्हेला पर कहले भाई तो डे डे के माकड़ भलिया खोते ही के हमको व्यंग करूछु कोन पाउछु माकड़ भलिया लागुछ जानिछ बोले एटा होछ हम पाई बड़ सम्मान कारण जेते बेले अंगद जाइथिला रावण दरबार को सेते बेले से व्यंग करथिला आ रावण ताको माकड़ कहतला अपन अंगदर उपाधि हमको देइचंती आ अपन को उपाधिटा देइथिबे सेटा निजे कल्पना करंतु तो अनेक समय आपन को एमती कटाक्ष सुनिया पड़े नेता ठारू
ଆଜ୍ଞା ତ ଆଉ ଯିଏ କଟାକ୍ଷ କରିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ କଟାକ୍ଷ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଗୋଟେ ଟେକା ପଡିବ। ପକେଇଲେ ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଟେକା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ମେଣ୍ଟାଲି ରେଡି ତ, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଟେକା ଖାଇବା ପାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ୟା ପରେ ଯେ ଟେକା ନ ପଡିବ, ଆପଣ ଯାହା ଯାହା ପଚାରିକି ବି ଉଖାଡିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେତେ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ବି ତା ଭିତରେ ଯେ ଟେକା ପଡିବ ନାହିଁ ଏକଥା ନୁହେଁ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ ଯିଏ ଯାହା ପାରୁଛନ୍ତି ଗାଳି ଦେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ସୁବିଧା ବି ଅଛି, ଗାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାନ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କବିତା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। Wanna be a IAS officer? Join QST Gurukul, the best boarding school. For plus 3 teaching and coaching by Bajirao IAS Academy, call 9438 782020.